महाराष्ट्र च गुरमत प्रचार चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्यम के नाल लगाए जा रहे गुरमत प्रचार कैंप सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार प्रसार ਦੇ ਲਈ अहम योगदान पा ਰਿਹਾ ਹੈ। नवीं पीढ़ी ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो। राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आया शब्दों न गावो हरि केरा मन जिने वसाया। ओंकार सत गुर प्रसाद। एक ओंकार का मतलब है वाहिगुरु जी एक ने ते उस सर्व व्यापक ने। व्यापक का मतलब ओमनी प्रेजेंट ने। सत सत का मतलब है वाहिगुरु जी हमेशा रहन वाले ने। गुर प्रसाद ऐसे अकाल पुरख की प्राप्ति गुरु जी की कृपा नाल होंदी है। आज्ञा भई काल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को कम है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो होए। ख्वार होए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो होए। ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਟਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੰਡਸ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। मेरा नाम साहिब कौर है और मैं धुलिया से हूँ। गुरमत कैंप पे आते हुए मुझे करीबन 9 से 10 साल हुए और वंश जोन से बिलोंग करती हूँ मैं। यहाँ पे बस यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि धर्म जो होता है, धर्म सिर्फ पढ़ने और सुनने का विषय नहीं है। धर्म उसे कहते हैं इबादत। इबादत वो होती है जो हमारे जीवन को बदल के रख दे। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे यही सीखी कि जो हम गुरबाणी में पढ़ते हैं सुनते हैं वो सिर्फ पढ़ने सुनने का विषय नहीं है। आगे चल कर के पढ़ने सुनने के बाद हमारा एक और फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसको अपने जीवन में अपना सकें और हमारा जीवन आचरण वैसा होता जाए ताकि हमारे जीवन से दुखों का खात्मा होकर के हम सुखी हो सकें। तो इस तरीके की इंस्पिरेशन मिली तो समझ में आया कि आखिर धर्म कहते किसे है। अनीता कौर तो मैं शोलापुर तो हाँ। पहले हम आते थे तो कुछ नहीं ऐसे समझ आता था, बस क्लासेस जो अटेंड करते थे और फिर जो लंगर की सेवा है लंगर छक के अपने सीधा रूम में और जो टाइम टू टाइम आते थे, बाकी किसी सेवा में इन्वॉल्व नहीं होते थे कभी। जैसे जैसे कैंप में आते गए और गुरु महाराज की कृपा होती गई, बाणी पढ़ते गए, अभी ये सारा कैंप अपने परिवार जैसा लगता है। आज से करीब 3 साल पहले मैंने यहाँ फ़र्स्ट अपना कैंप अटेंड किया था। तब मेरे लिए ये सब एक्सपीरियंस न्यू था क्योंकि मैंने कभी ऐसे गुरमत रहनी बहनी और यहाँ के सब थॉट्स वगैरह जैसे वो बताते हैं विचार गुरु महाराज के, वो सुने नहीं थे, वो लाइफ में अप्लाई कैसे होते हैं वो पता नहीं था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था मैंने सिर्फ देखा था, मैंने तब तक गुण ग्रहण नहीं किए थे, कुछ क्वालिटीज़ आई नहीं थी, लेकिन देख देख के एक चाव पैदा हुआ और फिर उसके बाद मन में आया कि नहीं मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें अपनी लाइफ सिंपल हो लेकिन गुरु पिता के विचारों से वो पूरी गुणों से भरी हुई हो। उसके बाद फिर मैंने गुरमत में रहना स्टार्ट किया, गुरमत रहनी बहनी स्टार्ट की और फाइनली घर वालों की परमिशन से 2 महीने पहले ही अमृतपान मेरा हुआ। मेरा नाम अमर सचदेव, शोलापुर से। हम वंड जोन की तरफ से हैं
और मेजर फैक्टर हमारा जो आने को हमारे को शोलापुर के संगत को प्रेरणा देता है वो वीर मनिंद्रपाल सिंह वीर जी हैं, जो हमारे पास भी अल्टरनेट हर एक साल गुरुपुर के लिए आते हैं। उनके जो टॉपिक्स रहते हैं, रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हाउ टू ट्रीट योर मदर, हाउ टू ट्रीट योर फैमिलीज़। कल जैसे उन्होंने सिख रिलीजन के बारे में बताया, अनंत कारज के बारे में उन्होंने बताया, जो कर्म कांड के बारे में बताते हैं, वयम भरम बारे के बताते हैं। तो वो जो डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हैं, तो एक आम जिंदगी से हमारे को क्या डिफरेंट है और एक डिसीजन मेकिंग मिलती है जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हमारे को एक राह मिलती है, नहीं ऐसे हमारे को तब बोला गया था, तो वी हैव सम प्लेटफॉर्म टू जस्टिफाई आवरसेल्फ टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन इन दैट प्रॉब्लम। तो ये एक और एक टेक अवे था हमारे लिए जो हम यहाँ से लेके गए। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। और गुरबाणी जो नहीं पढ़ने आती थी काफ़ी चीज़ें, वो काफ़ी कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात जो संगत में आके जो सहजता से बैठना या वो ध्यान से सब बातें देखना, वो सब सीखा है। सिखिज़म की शुरुआत तो बस ऐसे ही मैं गुरबाणी के बारे में सुन करके विचार जब बनने लगे, वैसे तो मन में उत्साह आया था कि मैं भी इस रास्ते पर चलूं, और तभी से फिर मन हो गया था। तो मैंने भी गुरुपिता को अरदास करके अमृतपान किया। यहाँ पे अभी कल जो लेक्चर हुआ उसमें एक गुरबाणी की लाइन थी, ऊडे ऊड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। तो उसमें गुरु महाराज हमें गीज़ का एग्जाम्पल देते हैं। गीज़ एक ऐसा पक्षी है जो झुंड में चलते हैं और झुंड में अपनी फ्लाइंग जो जर्नी है वो कंप्लीट करते हैं, टीम वर्क के साथ चलते हैं। तो गुरुपिता हमें उन बर्ड्स का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि हमें टीम वर्क करके संगत के साथ चलना है, उनमें से गुण लेने हैं। और अगर कहीं हम पीछे पड़ जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं या ऐसा होता है कि हम संगत में नीचे हो रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग में आ रहे हैं, तो हमें संगत में वापस से आके अपने आप को पुशअप करना है। संगत हमें वैसा मोटिवेट करती है और हम वापस से अपने मोटिव पर चलते हैं, क्योंकि गुरबाणी हमें समझाती है हमारा मोटिव है भई परापत मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए, जो बच्चों के पास कुछ भी बेस नहीं है, वो इधर आके उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक डिसिप्लिन मिलता है, प्लस बच्चों को थोड़ा एक्टिविटीज़ मिल जाते हैं, खेलते हैं। कई बच्चे होते हैं घर पर ठीक से खाते भी नहीं हैं, तो इधर आने के बाद जो आदत है झूठ बचानी नहीं है, वो हर एक चीज़ खाते हैं, या घर में अपने को जो मना करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। जैसे मोबाइल की एक पाबंदी है इधर, तो मोबाइल से बच्चा अलग रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ से टेक अवे की है। और ऐसे लगता है कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमको करना है, ये सेवाएं हमको करनी है। और सिर्फ अपने जो हमारा ग्रुप है उसके सीमित ही नहीं, भाई आज हमारे ग्रुप का परफॉर्म है तो उतनी ही सेवा करनी। कभी भी कोई भी अपना समझ के हर एक चीज़ हर एक जगह अपनी समझ के हमको अपना परिवार समझ के सेवा करनी है। कीर्तन में से अभी तो बैकहैंड की सेवा ही चलती है, कभी नित्यनेम के गुटके आज बांटने थे, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट करना था, या फिर बैकहैंड में कुछ काम रहते हैं, या फिर लंगर बरताना है कभी, या फिर भांडे मांजने की कभी सेवा होती है, या फिर रूम में क्लीनिंगनेस की सेवा होती है, या फिर सबको अलाइन करना होता है। हम 40 से 50 लोग आते हैं, तो एक टास्क हमको दिया जाता है, ये आपको इनसे करवा के लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारा। और आज मैं सेकेंड ईयर कैंप का अटेंड कर रही हूँ, और यहाँ आके अब मुझे लग रहा है कि हाँ, कैंप कैसे होता है, अब मुझे गुण ग्रहण करने की क्वालिटी समझ में आ रही है। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁੰਬਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ 'ਚ ਲਗਾਏ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਉਦਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ
ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਵੰਡਸ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕੈਂਪਰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ में, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में, ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ, ਮਈ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਹੈ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 1000-1200 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਲਗਭਗ 400 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਤੋਂ, ਨਾਗਪੁਰ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5:45 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ, 50 ਮਿੰਟ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਗੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ PT ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜੋ ਹੈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋ ਹੈ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੋਰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋ-ਖੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਜੀਕਲ ਚੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖੇਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੰਬੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲਗਭਗ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ 400 ਦੇ 400 ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਨਾਮਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਦ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਦਮ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਿੱਤ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਪਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਪਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ।